स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम पूर्भुवस्व स्वाहा ततः वायव्यकुंड शिवाचार्याः ब्रह्मादिभ्यो पंचबलिं ददामि अर्घ्यं दत्त्वा नीराञ्जनं कृत्वा ओम पालाग्नये नमः ओम कवचपासाङ्गी नमः नीराञ्जनं कृत्वा अग्निसंयोजनं क्रमाते ततः नैर्दकुण्डशिवाचार्यः ओम ब्रह्मादिभ्य स्वाहा नीराञ्जनज्योतिः ओम यौवनाग्नये नमः कालिनी शक्तये नमः अग्निसंयोजनं क्रमाते ततः ऐशान्यकुण्डशिवाचार्यः ब्रह्मादिभ्यो बलिं ददामि ओम हां सामान्याग्नये नमः इत्यादि संयोजनं क्रमाते ततः आग्नेयकुण्डशिवाचार्याः ब्रह्मादिभ्यो पंचबलिं ददामि ओम हां वृत्ताग्नये नमः इत्यादि संयोजनं ह्रिया क्रमाते ततः पश्चिमकुण्डशिवाचार्याः ब्रह्मादिभ्यो बलिं ददामि ओम हार्कवद्याग्नये नमः इत्यादि संयोजनं क्रमाते ततः उत्तरकुण्डशिवाचार्याः ब्रह्मादिभ्यो पंचबलिं ददामि ओम हेवलाग्नये नमः इत्यादि संयोजनं क्रमाते ततः दक्षिणकुण्डशिवाचार्याः ओम ब्रह्मादिभ्यो बलिं ददामि ओम दक्षिणाग्नये नमः इत्यादि संयोजनं क्रमाते ततः पूर्वकुण्डशिवाचार्याः ब्रह्मादिभ्यो पंचबलिं ददामि नीराञ्जनं कृत्वा ओम आगवनीयाग्नये तत्पुरुष गौरी नमः इत्यादि संयोजनं क्रमाते पूर्वादि अष्टकुण्डमूर्तिभः संयोजन अनन्तरं नाडीं कुम्भे संयोजयेत् ततः प्रधानाचार्याः व्याकृतिभिर्हुत्वा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम पूर्भुवस्व स्वाहा ओम ततः प्रधानाचार्याः उत्थाय ओम गंगणेशाय नमः शुक्लां परतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपाक्त ओम ममोपाक्त समस्त दुर्दक्षयद्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्याः देवदेवस्य अस्याः देवीदेव्यायाः ललिता महात्रिपुरसुन्दरी श्री पत्रकाली देवी अंबिकायाः श्री आदिवीरभद्रेश्वरस्य अस्मिन् महाकुम्भाभिषेक पूर्वादि अष्टकुण्डमूर्तिभस्य अग्निसंयोजन अनन्तरं विशेषतः अग्नि उपचारं हरिष्यामः इति संकल्प्य उत्तरदोदर्पान्निरस्य पूपस्पृश्य ततः प्रधानाचार्याः आग्नौ स्थित आवागित श्री पत्रकाली देवी अंबिकायै नमः वीरभद्रेश्वराय नमो नमः इदम् आसनं रत्नैर्कल्पित मंत्र सिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा पातयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा
अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम युवा सुवासा परिवीत आहात स उस्त्रेयान् भवति यायमानः तन्तीरासकवच उन्नयन्ति स्वातियो मनसा देवयन्दः आग्नौ स्थितावागित श्रीवीरभद्रेश्वराय श्री पत्रकालिकाम्बिका देव्यै तौदवस्त्र परिमार्जनं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम आग्नौ स्थितावागिते ललिता महात्रिपुरसुंदरी श्री भद्रकाली देवी अंबिकायाः वीरभद्रेश्वराय नमो नमः ब्रह्मतेजोऽभिवृद्ध्यर्थम् ओम स्वर्ज्योतिर्ब्रह्म ज्योतिरसि स्वर्तामायोऽस्ये कपादगिरसि भुत्तिन्हारौत्रेण भागिमा अग्नि विप्रिहिमामाकिगुंसीः आग्नौ स्थितावागित श्री वीरभद्रेश्वराय नमो नमः यज्ञोपवीतधारणं कल्पयामि नमः स्वाहा मांगल्यसूत्रम् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते मांगल्यं तन्तुनानेन सर्वजीवन हेतूनां घण्टे पद्मानि सुभगे लोकजीवन शरदसदम् अस्मिन् लोके सर्वे स्त्रीणां दीर्घसुमङ्गली प्राप्त्यर्थम् उचितकाले मांगल्य प्राप्त्यर्थम् आग्नौ स्थितावागित श्री भद्रकाली देवी अंबिकायै मांगल्यधारण मुहूर्तो शुभ मुहूर्तो अस्तु मंगलहारती ओम हिरण्यगर्भः समवर्त्रताग्ने पूतस्य जातः पदरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्त्या भूतेम कस्मै देवाय कविसावितेम अस्मिन् लोके तान्याभिवृद्ध्यर्थम् आग्नौ स्थितावागित श्री भद्रकाली देवी अंबिकायाः श्री वीरभद्रेश्वराय नमो नमः नवतान्याभिषेकं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम राजाधिराजाय प्रसैक्षसागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमो नमः राज्यवशीकरसिद्ध्यर्थम् आग्नौ स्थित श्री आवागित भद्रकाली देवी अंबिकायाः
श्री वीरभद्रेश्वराय नमो नमः लाजपुष्पाञ्जलिं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम पूहि बलसमायुक्तं नागवल्ली तलैर्युधं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यस्थाने अग्नौ तिलावागित श्री पत्रकालिकाम्बिका देवी श्री वीरभद्रेश्वरस्य नैवेद्यस्थाने अतिसुन्दर कालाञ्जनं कल्पयामि नमः स्वाहा अद वसुधारा होमं ओम सय एवं विथ अस्माल्लोकात् प्रेद्य एतमन्नमयमात्मानमुपसंहृम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसंहृम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसंहृम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंहृम्य एतं आनन्दमयमात्मानमुपसंहृम्य इमाल्लोकान् कामानि कामरूप्यन संसरन् ओम सहना भवते सहनौ पुनक्ते सह वीर्यं हरवावहै तेजस्वितावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः आग्नौतिदावागित श्री वीरभद्रेश्वराय श्री पत्रकाली देवी अंबिकायाः वसुधारा होम समर्पणं कल्पयामि नमः स्वाहा उपविश्य व्याकृतिर्हुत्वा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम पूर्भुव स्व स्वाहा सर्पिसा सृजमा पूर्य श्रवं सगुसं संगपत् संपुटीकृत्य पुष्पदामा विरलं कृत्य उत्थाय ओम श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरे चिदग्निकुण्डसम्भूत देवकार्यसमुद्यका उद्यस्पान सहस्राभ चतुर्भाग समन्वित रागस्यर्वभासाट्य क्रोधाकाराङ्कुशोत्पल मनोरूपे च गोदण्ड पञ्चसन्मात्र साजग निचारुण प्रभापुरमक्षकामेश मानुष अनागण सापुरुष जबुकर्त विराजित कामेश भक्त मांगल्य सूत्रशोभित गंधर कनकांगर केजूर कमनीय भुजान्वित रत्नक्रेवक सिंधाक लोलमुद्र बलान्वित माणिक्य मकुडाकार जानुत्व विराजित इंद्रको परसिप्प सुरणो जानभंकित नगदे जंजन नमत्तन पदत्वय पदत्य प्रभाजाल पराक्रम सरोरुग सिंजावणि मंजीर मंडीर पदाम्बुज महालावण्य सर्वावरण सेवतके सर्वावरण मत्यांगी सर्वावरण भूजिताः ओम पूर्णाहुतिमुत्तमां युगोदि सर्वं वै पूर्णा उदके समेवाप्नुते अतो वै पूर्णा उदके समेव प्रतिष्ठते
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ अस्याः देवदेव्यायाः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकी विश्वब्रह्मकुलनायकी अतिललितलावण्यमगोन्नतमगत्सुन्दरनायकी आदिपराशक्तिस्वरूपिणी अम्बपालिनी महिषासुरमर्दनी पामरजनपारदी भक्तरक्षिणी भगवती श्रीभद्रकाळीदेवी अम्बिकायाः अस्मिन् आलयस्य जीर्णोद्धारण चाष्टबन्धन समर्पण नवगुण्डपक्ष प्रतिष्ठा महाकुम्भाभिषेक महाशान्त्यात्मिक महामङ्गलवैभव कर्मणि महायाग पूर्णाहुतिकाले ॐ अस्याः देवदेवस्य करकर शिव शिव जय आदिवीरभद्रेश्वराय भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री भद्रकाळीदेवी अंबिकायै महापूर्णाय बहुषट् सुगासने उपविश्य व्याकृतिभिर्हुत्वा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ब्रह्मादिभ्योपलिं ददामि ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा पंचबलिं ददामि पंचहारात्रिकज्योतिः ओम नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतां प्रणदास्महम् अग्निसंयोजनम् इडा नाडी पिंगला नाडी सुषुम्ना नाडी नाडीं त्रयं कुम्भे संयोजयामि ओम कौरीमिमाय सलीलानि दक्षद्येकपदे द्विपदे च चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवसि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतां प्रणतास्महम् सिंहध्वजायै विद्महे खड्गहस्तायै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् सांगं सायुतं समागनं स्वशक्ति पत्नीपुत्र परिवार सहितं समन्ध्यायामि संयोजयामि सांगायै सायुधायै सभागनायै स्वशक्ति पत्नीपुत्र परिवार सहितायै समं कुंभे संयोजयामि अर्घ्यं दत्त्वा अग्निश्रवणम्
ततः सर्वे आचार्याः हस्तैः जलं पुष्पं संगृह्य भगवती श्री पत्रकाली देवीं प्रार्थयेत्। நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி, வாழ்வில் உனைப்பாட வரந்தருவாய் அம்மா, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி, வாழ்வினில் உனைப்பாட வரந்தருவாய் அம்மா, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி. சங்கீத சாகித்யம் ஸ்வரலய ஞானம் சங்கீத சாகித்யம் ஸ்வரலய ஞானம், சங்கீத சாகித்யம் ஸ்வரலய ஞானம், சாரீரம் வள்ளம் பெறும் இனிமையும் சேரும், சாரீரம் வள்ளம் பெறும் இனிமையும் சேரும், நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி, வாழ்வினில் உனைப்பாட வரந்தருவாய் அம்மா, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி. மதுரை கரசி மீனாட்சி தேவி, மதுரை கரசி மீனாட்சி தேவி, மணிக்கரம் கிளியும் இசை பாடும், மதுரை கரசி மீனாட்சி தேவி, மணிக்கரம் கிளியும் இசை பாடும், கன்னித்தமிழ் தேனே கருணை பொழிவாய், கன்னித்தமிழ் தேனே கருணை பொழிவாய், கன்னித்தமிழ் தேனே கருணை பொழிவாய், கரம் பிடித்தே வந்தேன் கடை கண்பாரம்மா, கரம் பிடித்தே வந்தேன் கடை கண்பாரம்மா, நலந்தருவா என் தாயே மீனாட்சி, வாழ்வினில் உனைப்பாட வரந்தருவாய் அம்மா, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி. உடலில் உறுதி இசைக்க வேண்டும், ஒழுக்கமும் நேர்மையும் ஓங்க வேண்டும், மாலவன் சோதரி உமா மகேஸ்வரி, மாலவன் சோதரி உமா மகேஸ்வரி, மங்களம் சூடும் ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி, மங்களம் சூடும் ஸ்ரீபுவனேஸ்வரி, நல தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி, வாழ்வினில் உனைப்பாட வரந்தருவாய் அம்மா, நலந்தருவாய் என் தாயே மீனாட்சி. மீனாட்சி சுழிபுறம்பாள் பத்ரகாளி,
हरिः ॐ योपां पुष्पं वेत पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमापानभां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेत योपामायतनं वेत आयतनवान् भवति अग्निर्वामपामायतनम् आयतनवान् वायुर्वामपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमापानपामायतनम् आयतनवान् भवति असौ वैतपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वामपामायतनम् आयतनवान् भवति भर्जन्यो वामपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वामपामायतनम् यः संवत्सरस्यायतनं वेत आपो वै संवत्सरस्यायतनम् य एवं वेत प्रत्येवतिष्ठतीः सहना भवत् सहनौ पुनक्त् सह वीर्यं हरवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै वीरभद्राय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि तन्नो वीरप्रचोदयात् सिंहध्वजायै विद्महे त्रिशूलहस्तायै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ अस्याः देवदेव्यायाः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकी अकार उगार मकार ओंकार प्रणव स्वरूपनायकी अतिललित लावण्य मगोन्नत मगत सुंदर नायकी आदिपराशक्ति स्वरूपिणी अंबपालिनी महिषासुरमर्तनी पामर जन पारदी भक्त रक्षणी भगवती श्री पत्रकाली देवी अंबिकायाः श्री आदि वीरभद्रेश्वरस्य पादारविन्दयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामः।
हरिः ॐ ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिपत्रायै नियतां प्रणतास्महम् हरिः ॐ भगवती श्री पत्रकालिकाम्बिका देवी नमः प्रीत्यमान स्तोत्रपारायणम् जय जनप्रियं ज्योतिर्निर्मलं जय शिवप्रियं सुन्दराननं जदिशुलोचनं सिंहवाहिनीं जय महाशक्तिं देवीमाश्रये ॐ देवी देव्यायाः भगवती श्री पत्रकाली देवी प्रीत्यमान स्वस्ति मंगलवासकम् अर्घ्यं स्वस्ति मंद्राग स्वस्त्याग वेदाग दीर्घम् आयुष्यं भूजारिबन्तामहान्दोननक्रन्द अस्य देवालस्य मन्द्र तन्त्र द्रविलोभ क्रियालोभ नैनारि विसर्वत्राः चतुर्भुजारिबन्तामहान्दोननक्रन्द अस्य देवालस्य अत्र प्रपत्तिका मन्त्रमाल गृणीकर सिन्दूरवारक कृकदर गोवीदर जम्बीर जम्बु कदम्बेदुरबालक सालरसाल तमाल दर्कोल नालिकेर कदनीबल करमुग मादलंग लवंग पादार्संबक असुमतक पुण्णाकणक नागगुरबक सिद्धिर्भूजारवन्त महान्दोननक्रन्द अस्य शालयस्य सप्तजागर सप्तकुलादल सप्तद्वीपरिमण्डित भूमण्डल पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण आर्षपञ्चादनेककोटिसुरालयमण्डित भूसुरालयमण्डित तस्मिन्नपि करिकराले विभुतकोटि सङ्कीर्णजाति रसलानि सर्वोत्तमानि एतेषु परमकितवैभवं साक्षात् ताक्षाजनपदनिवासभूतं सहस्रकोटिजुगैरवि वर्णात्युमसज्ञम् अवाङ्मनजगोचरम् अत्यद्भुतवैभवं किञ्चित्स्थलं भोजास्थिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्ताम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त धन्मङ्गलानि भवन्तु अयम् उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु देवी देव्यायाः भगवती श्री पत्रकाली देवी अम्बिकायाः प्रीत्यमान पाञ्चजन्यनाथम् भगवती श्री पत्रकाली देवी अम्बिकायाः श्री वीरभद्र स्वामिन् प्रीत्यमान ढमरुगनाथम् Dena 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 na. Den den dena den dena den dena na. Dena 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 na. Den den dena den dena den dena na. Dena 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 na. Den 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 dena na. Dena 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 na. Onkadi Kaliyamma Taye Gulagalum Deviyamma Om-Sati Kaliyamma Taye Gamayalum Deviyamma
முக்கோணத்தில் இருப்பவளே சற்கோணத்தில் வருபவளே முக்கோணத்தில் இருப்பவளே சற்கோணத்தில் வருபவளே மும்மூர்த்தி தாயான தேவியே முருகனின் நன்மையே எமக்கு நீ அன்னையே முருகனின் நன்மையே எமக்கு நீ அன்னையே ஏற்றினில் மாவிளக்கி உனக்கு ஏற்றினில் மாவிளக்கி மாதனையில் காளியம்மா திருநெல்வேலியில் காளியம்மா சங்காலையில் காளியம்மா தாய ஜில்லலையில் காளியம்மா மாதனையில் காளியம்மா ஜில்லாலையில் காளியம்மா சங்காலையில் காளியம்மா தாய சங்காலையில் காளியம்மா காஞ்சியிலே காமாட்சி காசியிலே விசாலாட்சி மதுரையில் மீனாட்சி ஏயும் பழக்கம் விளையும் முத்துமாரி காஞ்சியிலே காமாட்சி காசியிலே விசாலாட்சி மதுரையில் மீனாட்சி தாயே சுழிபுரத்தில் பத்ரகாளி ஓங்காரி காளியம்மா தாயே குலகாளு தேவியம்மா ஓங்காரி காளியம்மா தாயே குலகாலும் தேவியம்மா ஓங்காரி காளியம்மா தாயே குலகாலும் தேவியம்மா ஓம் பகவதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி தேவி பிரீத்தியமான் ராகம் ஹம்சத்வனி நந்திவாத்தியகாலே தேவி பிரீத்தியமான தாளம் ரூபகம் भगवती श्री भद्रकाली देवी भगवती श्री भद्रकाली देवी अंबिकायाः प्रीत्यमान कीर्तनम நீயே துணை தென் மதுரை வாழ் மீனலோஜனிதவி நீயே துணை
தென்மதுரை வாழ் மீனலோ யனிதவி தேவாதிதவன் தேவாதிதவன் சுந்தரேசன் தேவாதிதவன் சுந்தரேசன் சித்தம் கவ புவன சுந்தரி அம்பதவி நீயதுணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோ யனிதவி மலயத்வயன் மாதவமே காஞ்சன மாலை புதல்வி மகாராட்சை மலயத்வயன் மாதவமே காஞ்சன மாலை புதல்வி மகாராட்சை அலைமகள் கலைமகள் அலைமகள் கலைமகள் பணிகீர்வாணி அலைமகள் கலைமகள் பணிகீர்வாணி அமுதனையினிய முத்தமிழ் வளர்த்த அமுதனையினிய முத்தமிழ் வளர்த்த தேவி நீயே துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோ யனிதவி அம்ப பத்ரகாளி ओम देवी देव्यायाः श्री पत्रकाली देवी अंबिकायाः प्रीत्यमान मारियम्मा कीर्तनम भगवती श्री पत्रकाली देवी अंबिकायाः प्रीत्यमान नर्तनोपचार समर्पणम् மெய்யடியார்களே, எம்பெருமாட்டியினுடைய கும்பாபிஷேக நிகழ்விலே ரம்யமான இந்த காலை வேளையிலே அம்பிகைக்குரிய நர்த்தனாஞ்சலி சமர்ப்பணத்தினை வழங்கிய மாணவிகளுக்கும் நெறிப்படுத்திய ஆசிரியையான ஸ்ரீதேவி கண்ணதாசன் அவர்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல பத்ரகாளி அம்பாளுடைய திருவருள் பேரானது என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள் செய்து கொண்டு அவர்களுக்குரிய கௌரவம் இடம்பெற இருக்கின்றது. ஓம் தேவி தேவ்யாயாः भगवती श्री महाकालिकाम्बिका देवी प्रीत्यमान திராவிட திருச்சிற்றம்பலம்.
ஓசை ஒலி எல்லாம் ஆனாய் நீயே உலகுக்கு ஒருவனாய் நின்றாய் நீயே வாசமலரெல்லாம் ஆனாய் நீயே மலையான் மருகனாய் நின்றாய் நீயே பேசப் பெரிதும் இனியாய் நீயே பிரானாய் அடியன் மேல் வைத்தாய் நீயே தேச விளக்கெல்லாம் ஆனாய் நீயே திருவையாறு அகலாத செம்பொற்சோதி மாப்பிணை தழுவிய மாதோர் பாகத்தன் பூப்பிணை திறந்தடி பொருந்த கைதொழ நாப்பிணை தழுவிய நமச்சிவாயப்பத்து ஏத்தவல்லார் தமக்கு இடுக்கணில்லையே வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணி கொண்டாய் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானூ அதுவே வேண்டி நல்லால் வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டெனில் அதுவும் உந்தன் விருப்பன்றே அன்னமாய் விசும்பு பறந்து அயந்தேட அங்கனே பெரிய நீ சிறிய என்னையாள் விரும்பி என் மனம் புகுந்த எளிமையை என்று நான் மறக்கேன் முன்னமால் அறியா ஒருவனாம் இருவ முக்கணா நாட்பெருந்தடந்தோள் கண்ணலே தேனே அமுதமே கங்கை கொண்ட சோழேச்சரத்தானே ஆரார் வந்தார் அமரர் குளாத்தில் அணியுடை ஆதிரை நாராயணனோடு நான் முகநங்கி இரவியும் இந்திரனும் தேரார் வீதியில் தேவர் குழாங்கள் திசையனைத்தும் நிறைந்து பாரார் தொல்புகள் பாடியும் ஆடியும் பல்லாண்டு கூறுதுமே ஆதியாய் நடுவுமாய் அளவிலாளவுமாகி சோதியாய் உணர்வுமாகி தோன்றிய பொருளுமாகி பேதியா ஏகமாகி பெண்ணுமாயானுமாகி போதியா நிற்கின்றில்லை பொது நடம் போற்றி போற்றி பத்து விரல் மோதிரம் மெத்தனை பிரகாசம் பாடகம் தண்டை கொலிசும் பச்சை வைடூரி அமைச்சையாய் இளைந்திட்ட பாதச்சிலம்பினொழியும் முத்துமூ குத்தியும் ரத்தின பதக்கமும் மோகன மாலை அழகும் முழுதும் வைடூரியம் புஷ்பராகத்தினால் முடிந்திட்ட தாலி அழகும் சுத்தமாயிருக்கின்ற காதினிற் கம்மலும் செங்கையில் பொன்கங்கணம் செகமெலாம் விலை பெற்ற முகமெலாம் ஒளியுற்ற சிறுகாது கொப்பின் அழகும் அத்திவரதன் தங்கை சக்தி சிவரூபத்தை அடியனால் சொல்லத் தகுமோ அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும் அம்மையே காமாட்சியுமையே திராப்பிணி தீர சிவத்துமஞான உராட்சியதான ஓர்வாக்கருள்வாயே பரோட்கிரை சேயே பாலாக்கிரிராய பெராட்பெரியோனே பெருமாளே வான்முகில் வளாது வைகமலி வளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறைய குறைவில்லாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறையறங்களோங்க நத்தபம் வேள்வி மல்க மேன்மகொள் சைவ நீதி
விளங்குக உலகமெல்லாம். திருச்சிற்றம்பலம். அரனோ பார்வதிபதையே அரர் மாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சிற்சபேசா சிவசிதம்பரம் இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க. அருள்மிகு வீரபத்ர சுவாமியுடன் உரை பத்ரகாளி அம்பாளுக்கு அரோகரா. அருளே வடிவமான அற்புத கணபதியாம் நர்த்தன விநாயக பெருமானுடைய திருவடிகள் பணிந்து கொண்டு, பூத்தவளே புவனம் 14 பூத்த வண்ணம் காத்தவளே, பின் கரந்தவளே கரை கண்டனுக்கு மூத்தவளே, என்றும் மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே, மாத்தவளே உன்னையன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே. சுழிபுறத்து பதியாள் குடமுழுக்கு காணுகிறாள். வானுலகத்திலே இருந்து வருண பகவானுடைய அந்த பூமாரி பொழிவது போல மழை துளிகள் மண்ணிலே சங்கமிக்க பத்திரகாளியவள் குடமுழுக்கு பெருவிழா காணப்போகிறாள் அல்லவா. அடியவர்களே, அற்புதமான சுழிபுரத்து தாயின் வர்ண அழகு காண கோடி கண்கள் வேண்டும் அல்லவா. அடியவர்களே, சுழிபுரத்திலே இருக்கிற அம்பாளுக்கு புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன நவகுண்டங்கள் வைக்கப்பட்டு 9 குண்டங்கள் வைக்கப்பட்டு அன்னைக்கு குடமுழுக்கு பெருவிழா தைப்பூச நன்னாளிலே பாட்குடம் ஏந்தி பவனி வரும் நன்னாளிலே பவதாரணிக்கு பெருவிழா எடுத்திருக்கிறோம் அல்லவா. அம்பிகை உலகளந்த நாயகி, எங்கள் உமையொரு பாகம் சிவனொரு பாகம் அமர்ந்த தேவி இன்று குடமுழுக்கு பெருவிழா காணுகிறாள். சுழிபுறத்தாள் புன்சிரிப்போடு அமர்ந்திருக்கிறாள் அல்லவா. என்ன அழகான வேலைப்பாடுகள், அப்பப்பா வர்ண வேலைப்பாடுகள், சொல்லினால் வடித்துவிட முடியாத சுந்தர பேரழகியின் மெய்யழகு கண்டுகொள்ள அம்மா பாலஸ்தானம் செய்யப்பட்டு எங்களுடைய பெருநிதியினாலே உனக்கு ஒரு ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது. அம்மா குடமுழுக்கு கண்டுகொண்டாலே அவள் குதூகலித்து விடுவாள் அல்லவா. எங்கள் அற்புத தாயவளுக்கு இன்று தைப்பூச நன்னாளிலே நல்லதொரு பெருவிழாவாக இந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவை கண்டுகொள்ளுகிறோம் அல்லவா. அங்கே பல்லாயிரக்கணக்கான அடியவர்கள் எல்லாம் அம்மாவை தொழுது வர வானுலகத்திலே இருந்த தேவர்கள் முக்கோடி ஆசியோடு மூவுலகும் ஆளுகிற தாய் புறப்பட்டிருக்கிறாள். அரச மரத்தடியிலே அற்புதமாய் அங்கே அழகான திருக்கோவில் கொண்டவளாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் அங்கே அரச மரத்தின் கீழே பிரதான கும்பம் எழுந்தருளி வருகிற வேளை அரோகரா சொல்லுங்கள், வானுரக்க சொல்லுங்கள். பத்திரகாளி அம்பாளுக்கு, சுழிபுரத்து தாயவளுக்கு, சுந்தர முகத்தவளுக்கு, எங்கள் குலங்காக்கும் அம்பாளுக்கு, பாலமுருகனுடைய ஈழத்தினுடைய புகழ்மூத்த மங்களவாத்திய கலைஞர் ஈழநல்லூர் பாலமுருகன் குழுவினர் மற்றும் ஈழத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை கலைஞர்களும் இந்த மண்ணுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். சிறப்பானதொரு பெருவிழாவிலே இசை மங்கள வாத்தியம் சிறப்பிக்க அன்னை அடியவர்கள் எல்லாம் அன்னையின் பின்னே பிரதான கும்பமாக பெருமாட்டியினுடைய திருவருளோடு பெருமாட்டியினுடைய பேரருளோடு நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அன்னையினுடைய திருவருளில் துளைத்திருக்கிற வேளை அல்லவா. அடியவர்களே, தை 28/1/2026 அன்று கர்மாரம்பம் ஆரம்பமாகி யாக ஆரம்பம் எங்களுடைய அம்பாளுக்கு 30/1/2026 வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பாக இடம்பெற்று எண்ணெய் காப்பு 31/1/2026 சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகி இன்று குடமுழுக்கு பெருவிழாவை காணுகிறாள் எங்கள் சுரிபுரத்து நாயகியாள். எல்லா வளமும் தருபவள் அல்லவா. கேட்ட வரமெல்லாம் வாரி கொடுக்கிற தாயினுடைய குடமுழுக்கு பெருவிழாவை கண்டுகொள்ள அங்கே புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் இருந்தும் படையெடுத்து நம் ஊருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா. அம்பாளினுடைய வேண்டும் அல்லவா. அன்னையினுடைய ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்கு பெருவிழா என்பது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இடம்பெறுவது அல்லவா. அம்பாள் ஒரு குழந்தை கருவிலே இருந்து எப்படி பூவுலகிலே பிறக்கிறதோ அதுபோல இன்றைக்கு அம்பாள் புது குழந்தையாக பிறக்கப் போகிறாள். அவளுடைய மெய்யழகை கண்டுகொள்ளத்தானே நாங்கள் இத்தனை நாள் காத்திருந்தோம். அன்னையினுடைய மெய்யழகு ஆன பல்லாயிரம் கோடி தவம் செய்திருக்க வேண்டும் அல்லவா. சுழிபுரத்து தாயினுடைய மெய்யழகுக்கு இணையில்லா பேரருள் அல்லவா. பாருங்கள், இன்றைய தினம் அப்பும் மந்தாரமுமாக பார்முகங்கள் கூடி அன்னைக்கு வாழ்த்துகிறது அல்லவா. என்ன ஒரு ரம்மியமான காலை பொழுதிலே சூரிய பகவான் கிழக்கு திசையிலே உதயமாகிற வேளை அங்கே பறவை இனங்கள் எல்லாம் இடைதேடி
செல்லுகிற வேளை அன்னை அவளுடைய குடமுழுக்கு பெருவிழாவை கண்டுகொள்ள நாங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு அன்னையினுடைய சன்னிதானத்திலே இணைந்திருக்கிறோம் அல்லவா? அற்புதமான இந்த வேளையிலே பிரதிஷ்டாச்சாரியாராக சிவபிரம்ம ஸ்ரீ நித்யானந்த நித்திய சிவ தாண்டவ சிவாச்சாரியார் அவர்கள் சங்கானை எம்பெருமாட்டியினுடைய திருவருள் நிறைந்த இந்த பொழுதிலே இன்றைக்கெல்லாம் அற்புதமான காலை பொழுதிலே இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைய தைப்பூச நாளிலே புண்ணியாவாசனம் இடம்பெற்று குருவந்தனம் இடம்பெற்று ஆச்சாரிய வீதி பிரட்சணம் இடம்பெற்று எம்பெருமானுடைய திருவருளினாலே ஒவ்வொரு கைங்கரியங்கள் எல்லாம் சூக்குமமாக இறையருளினாலே பூர்ணாகுதி எல்லாம் பெருமானுக்கும் அங்கே கொடுக்கப்பட்டு வானுலக தேவர்களுடைய திருவருளோடு பிரதானமாக எம்பெருமாட்டியினுடைய எம்பெருமாட்டியினுடைய திருவருளினாலே சர்வமங்கள வாத்திய கோஷங்கள் சகிதமாக வீதி பிரசன்னமாக எம்பெருமாட்டியினுடைய பேரலோடு நாங்கள் எல்லோரும் செய்த புண்ணிய பலன் இன்றைக்கு கைகூடி இருக்கிறது என்பர்களே. நாங்கள் எல்லாம் கேட்ட வரமெல்லாம் மாறி கொடுத்த தாய் வண்ண வடிவழகி எங்கள் ஊரை காக்கிற பத்திரகாளி தாய் அல்லவா? அம்மா என்று அழைத்த கையோடு அவள் கருணைமலை பொழிகிற அற்புத தேவி அல்லவா? அங்கே அலங்கார சுந்தரியாக கருவூலத்திலே இருக்கிற அம்பாள் எங்களுக்கெல்லாம் வரமருள அவள் ஆயத்தமாகி இருக்கிறாள். கும்பாபிஷேக பெருவிழா என்பது ஒரு தனிச்சிறப்பு உடையது அல்லவா? ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை காண்பது என்பது ஒரு நாங்கள் பிறந்ததனுடைய அத்தனை பிறவிப்பயனையும் எங்களுக்கு தரக்கூடியது இந்த குடமுழுக்கு பெருவிழா அல்லவா? நாங்கள் செய்த மகாபெரிய புண்ணியம் இன்றைக்கு இந்த காட்சியை கண்ணார கண்டு கலியுகத்திலே கைதொழுது அன்னையினுடைய பேரருளை பெறுவது அல்லவா? அடியவர்களே, அம்பாளினுடைய சால்வை அங்கே பொறிக்கப்பட்ட கும்பாபிஷேகம் என்று பொறிக்கப்பட்ட சால்வை அங்கே ஆலயத்தினுடைய முன் கர்ப்பபீடத்திலே நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை அறிய தருகிறோம். அடியவர்களே, கும்பாபிஷேகம் என்று எங்களுடைய தனித்துவத்தை எல்லாம் எங்களுக்கு பெருவிழாவிலே இன்றைய நாளிலே நாங்கள் எல்லோரும் அம்பாளினுடைய திருவருளோடு அம்பாளினுடைய அந்த மெய்யழகோடு நாங்கள் அம்பாளினுடைய பெருங்கருணையினாலே அந்த கும்பாபிஷேகத்தின் நாளிலே அம்பாளினுடைய சால்வை பெற விரும்புபவர்கள் எல்லாம் அந்த சால்வையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை அறிய தருகிறோம். கும்பாபிஷேகம் என்பது தெய்வீகத்தினுடைய அன்னையினுடைய அந்த திருவருளை அந்த விக்கிரகத்திலும் அந்த அன்னையினுடைய சாராம்சம் பொருந்திய இடங்களிலும் நிலைக்க வைப்பது அல்லவா? 12 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நிகழுகின்ற இந்த அன்னையினுடைய கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் நிறைவுற்று இன்றைக்கு அம்பாள் பெருங்கருணையோடு இந்த திருவீதியிலே வலம் வருகிறாள் அல்லவா? மந்திர சக்தியை பெருக்கி யாகங்கள், மந்திரங்கள் மற்றும் புனித நீர் அபிஷேகங்களை கொண்டு அன்னையினுடைய திருவருளை நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். கும்பாபிஷேகம் என்பது பல வகையாக இருக்கிறது. ஆவர்த்தனம் இப்போது திருவள்ளூர் நிறைந்த வசந்த மண்டபத்தினுடைய அங்கே கலசத்துக்கான கும்பநீர் சொரிகின்ற காட்சி எங்களுடைய மனங்களிலே அன்னையின்பால் அந்த திருக்கோல காட்சிகளை எல்லாம் காணுகிறோம் அல்லவா? அடியவர்களே, அரோகரா, அம்பாளுக்கு அரோகரா. அங்கே சிவாச்சாரியார்கள் எல்லாம் காலை பொழுதிலே அங்கே அம்பாளினுடைய மெய்யழகு கோலத்தை கண்டுகொள்ள அந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவிலே வசந்த மண்டபத்தினுடைய கலசங்களுக்கு கும்பநீர் சொரிகிற காட்சியை பார்க்கிறோம். புவனமெல்லாம் காக்கிற புவன மாதா வீட்டிலிருந்து அருளுகிற இடமெல்லவா அந்த வசந்த மண்டபம். எனவே அந்த வசந்த மண்டபத்தினுடைய கலசங்களுக்கான கும்பநீர் சொரிகிற காட்சியை எல்லாம் புண்ணிய லோகத்திலே இப்புறவி பெரும்பயனை நீக்கிக் கொள்ள எங்கள் அற்புத தாயின் திருக்கோலத்தை கண்டுகொள்ளுகிறோம் அல்லவா? அம்மா என்று அழைக்கின்ற குரலுக்கு ஓடியே வருவாள் எங்கள் அமுதசீர் ஒருவாக மகளாத சுகபாணி, அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத கலைவாணி, எங்களை ஆளுகிற இந்த பூதளத்து நாயகியாள் சுழிபுரத்து பதியாளினுடைய அந்த அற்புதமான கும்பங்கள் எல்லாம் அன்னையினுடைய பேரழகோடு அன்னையினுடைய திருவருளோடும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற எல்லா
இப்போது பிரதான தூவிக்குரிய கும்பம் எழுந்தருளி வருகிறது அல்லவா? விமானத்துக்குரிய கும்பம் அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளியே அம்மா, உன்னுடைய அருள் பிரகாரம் எல்லாம் அண்ட சராசத்திலே இருந்து வருகிற அந்த அத்தனை சக்திகளையும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய விமானத்துக்குரிய கும்பம், அங்கே பிரதான தூவிக்குரிய கும்பம் இப்போது எழுந்தருளி வருகிற வேளை பானுயர்ந்து வண்ணமயமாக காட்சி கொடுக்கின்ற ராஜகோபுரம் அங்கே கம்பீரமாக காட்சி கொடுக்கிறது அல்லவா? பூதளத்து நாயகியே, புண்ணிய சேத்திர மதியாளே, எங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் தீர்க்கின்ற அன்னை அபிராமியே, உன்புகளை உலகமெல்லாம் வியந்து போட்டு நாங்களும் இன்றைக்கு சன்னிதானத்திலே நிறைந்திருக்கிறோம் அல்லவா? பானு என்ற கோபுரம் அவளுடைய மெய்யழகை காட்டி நிற்கிறது அல்லவா? அழகான இந்த திருக்கோல காட்சிகளை எல்லாம் நாங்கள் கண்களினாலே கண்டு அன்னையினுடைய மெய்யழகிலே திளைத்திருக்கிறோம் அல்லவா? அடியவர்களே, அங்கே அற்புதமான கோபுரத்துக்கான திருவருள் நிறைய போகிறது. அங்கே விமானத்துக்கான திருவருள், அங்கே பிரதான தூவிக்கான அந்த கும்பனியில் சொரியப்பட இருக்கிறது. பிரதான கும்பத்துக்கான அற்புதமான திருத்தேவி, பூலோகம் ஆளுகிற புவனமாதா, எங்களை ஆளுகிற சுரிபுரத்து பதியாளனுடைய திருவருள் நிறைந்திருக்கிறது அல்லவா? அடியவர்களே, அங்கே பிரதானமாக கருவூலத்திலே இருக்கக்கூடிய பிரதான தூவிக்கான கும்பம் அங்கே எழுந்தருளி வருகிறது அல்லவா? என்ன ஒரு அற்புதமான திருக்கோலம்! அங்கே பக்தர் படைசூழ பரவசமான திருவருள் நிறைந்திருக்க, எங்கள் உலகாளு முமையாள், எங்கள் உலகை காக்கிற தாயவளுக்கு உடம்புக்கு பெருவிழா அல்லவா? இந்த திருவிழாவை கண்டுகொள்ள நாங்கள் எல்லோரும் புண்ணியம் செய்தவர்கள். இன்றைய தினம் இத்தனை சிவாச்சாரியார்கள் எல்லாம் இந்த மண்ணிலே வருக வந்து எங்கும் அந்த அன்னையினுடைய பேரழகை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பான மந்திர கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் இந்த வானளாவிய இந்த பெருமாட்டியினுடைய திருவருள் நிறைந்த பொழுதிலே எங்கும் ஒலிக்கிறது அல்லவா? மங்கள வாத்தியங்கள் எல்லாம் அங்கே பிரதான கும்பம், பூமிக்குரிய கும்பம், அங்கே அந்த திருவரையிலே இருக்கக்கூடிய விமானத்துக்குரிய கும்பம் உள்ளே செல்லுகிற காட்சியை பார்க்கிறோம். அழகாக அற்புதமாக அந்த கோல காட்சியை கண்டுகொள்ள வேண்டும். பூமிக்கு நாங்கள் பிரதான பூமிக்கு கும்பநீர் சொல்கிற காட்சி கண்ணார கண்டுகொள்ள வேண்டும். அடியவர்களே, உள்ளே சென்று அந்த காட்சியை பாருங்கள். பூமிக்கு பிரதானமாக கருவறை தூவிக்கு அங்கே பிரதான கும்பம் உள்ளே செல்லுகிறது. எனவே நாங்கள் அந்த கண்டுள்ள காட்சியை கண்டுகொள்ள வேண்டும். கருவறையினுடைய அத்தனை அருப்பிரகாரமும் தூவியிலே இருந்துதான், பிரதான தூவியிலே இருந்துதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அற்புதமாக வானளாவி அந்த அற்புதத்தை காட்டுகிற எங்கள் அகிலலோக நாயகி சர்வபூத தயாபரி, எங்களை ஆளுகிற அம்பாளினுடைய திருவருள் நிறைந்த அந்த பெருமிதனை உலகறிய செய்யக்கூடிய வானுயர்ந்து அங்கே வண்ண வடிவழகாக காட்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ராஜகோபுரத்துக்கான கும்பநீர் சொரிகின்ற அற்புதமான தருணமாக இந்த தருணம் இருக்கிறது அல்லவா? அங்கே சிவாச்சாரியார்கள் அங்கே கலசத்திற்கான அங்கே சொல்லுவார்கள், ஒரு ஊரிலே இடிமின்னல் மற்றும் அனார்த்தங்கள் இடம்பெறாமல் இருப்பதற்குரிய பிரதானமாக இருப்பது ராஜகோபுரத்திலே இருக்கிற கலசம் அல்லவா? எனவே அந்த ராஜகோபுரத்திலே இருக்கக்கூடிய கலசத்திலே வரவிட்டுக் கொள்ளுவார்கள். அது 12 ஆண்டுகள் உழைகடாமல் அந்த விதை இருக்குமாம். அவ்வளவு சிறப்பு பொருந்தியதாக அன்னையருடைய பேரழகை உலகமெல்லாம் பறைசாற்றக்கூடிய அழகு நிறைந்த ராஜகோபுரம் கம்பீரமாக காட்சி கொடுக்கிறது. என்ன வர்ண வேலைப்பாடுகள்! அங்கே அழகு நிறைந்த ஒவ்வொரு ஓவியங்களும் உயிரோட்டம் உள்ள பொம்மைகளாக அங்கே காட்சி கொடுக்கிறது அல்லவா? அங்கே திருவருள் நிறைந்த பொழுதிலே அங்கே எம்பெருமாட்டியினுடைய மெய்யழகத்திலே எங்களுடைய பாதம் படுவதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? அவளுடைய மெய்யழகை கண்டுகொள்ள இந்த 2 கண்களும் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? திருப்பணி செய்தோம், பெரும்பணி அல்லவா? இந்த உலகத்திலே இந்த பணியாக இருக்கக்கூடிய, எந்த பணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும்பணியை செய்திருக்கிறோம் அல்லவா? அடியவர்களே, வேண்டும் வரமெல்லாம் அருளுகின்ற தொடர்ந்தும் மங்களநாத பத்துவான்களுடைய மங்கள வாத்தியம் இசைக்க பெருமானுடைய திருவருளில் நாமம் இணைப்போவாங்க.
அம்பிகை மெய்யடியார்களே, அம்பிகையினுடைய பிரதான கும்பம் எழுந்தருள ஆயத்தமாக இருக்கின்றது. எனவே அனைத்து அடியவர்களும் யாகசாலையின் முன்பதாக வருமாறு வேண்டுகின்றோம். எம்பெருமாட்டியினுடைய பிரதான கும்பமானது எம்பெருமாட்டியினுடைய வீதிவலம் வருகை போய் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அருப்பிரகார சக்தி இருக்கிறது. பூர்ணாகுதி சொரியப்பட்டு எத்தனையோ மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாரணம் செய்யப்பட்டு பெரும் பிரமிப்பா சக்தியாக அந்த கும்பத்திலே அம்பாள் இருக்கிறார். நவகுண்டத்தின் நாயகியை, நவலோக நாயகியை நாங்கள் பணிகிற பொழுதல்லவா? எல்லோரும் வானுரக்க சொல்லுங்கள், அன்னை புறப்பட போகிறாள். இவ்வளவு நாளும் சிறப்பாக இருந்த அம்பாள், எல்லோருக்கும் வரம் வாரி கொடுத்த தேவி, இந்த யாகசாலையிலே இருந்து அத்தனை பெரும் சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு அவள் கருமூலத்தை நோக்கி நகரப் போகிறாள். எனவே அடியார்களாகிய வீதி வலம் வந்து அதன் பின்னர் கருமூலத்திற்கு அன்னை எழுந்தருளப் போகிறாள். எனவே அடியார்கள் எல்லோரும் வானுரக்க அரோகரா சொல்லுங்கள். பிரதான கும்பம் புறப்பட போகிறது. நாமும் பணிவோம், அன்னையின் அருள் பெறுவோம். அரோகரா, பத்திரகாளி அம்பாளுக்கு அரோகரா, பத்திரகாளி அம்பாளுக்கு அரோகரா, சுழிபுரத்து அம்பாளுக்கு அரோகரா, சுழிபுரத்து அம்பாளுக்கு அரோகரா, எங்களை ஆளும் கும்பநாயகிக்கு அரோகரா, எங்களை ஆளும் கும்பநாயகிக்கு அரோகரா.
அற்புதமான பொருளிலே இவ்வளவு நாளும் யாகசாலையிலே இனிமையான ஒரு யாகசாலை கிழக்கு முகமாக அமையப்பட்டு யாகசாலையிலே ஒவ்வொரு நாட்களும் வேத மந்திரங்களை எல்லாம் உச்சாடனமாக சொல்லி 9 குண்டங்கள் வைக்கப்பட்டு பிரதானமாக அம்பாளுக்கு விசேடமான பூர்ணாகுதி சொரியப்பட்டு அன்னையினுடைய மெய்யழகினாலே அன்னைக்கு விசேடமான எத்தனையோ திரவியங்களை எல்லாம் அன்னையினுடைய அருட்பிரகாரத்தின் பாலே கொடுக்கப்பட்டு வானுலக தேவர்களுடைய நல்லாசியோடும் வானுலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அருட்பிரகாரத்தை எல்லாம் உட்பிரகாரமாக கும்பமூர்த்தியிலே ஏற்றி அந்த கும்பமூர்த்தி ஒரு குழந்தை கருவிலே எப்படி இருக்குமோ அதுபோலதான் அம்பாள் இன்றைக்கு கருவிலே இருந்து மண்ணுலகிலே பிறக்கப் போகிறாள். எனவே அவள் புது குழந்தையாகி இனி தவளப் போகிறாள். அந்த தவளுகிற காலம்தான் மண்டலாபிஷேகம். எனவே நாங்கள் அம்பாள் கருவிலே இருந்து குழந்தையாக தவழுவதுதான் நேற்றைய தினம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்குமான பொக்குள் கொடி உறவு போல தொப்புள் கொடி உறவு போல கருமூலத்துக்கும் கும்பத்துக்கு நேரேயும் ஒரு நூலிழை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அது பெருமாட்டியினுடைய மெய்யழகை அருப்பிரகாரத்தை எல்லாம் அவள்பாலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதுதான். எனவே இன்றைக்கு அம்பாள் புதுப்பொலிவோடு இருக்கிறாள். அவள் புதுப்பொலிவோடு இருப்பதற்கு பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய கும்பநீர் குடமுழுக்கு பெருவிழாவாக இன்றைக்கு அன்னையனுடைய பெருவிழாவிலே பிரதான கும்பம் இப்போது வலம் பெறுகிறது. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் செய்கின்ற அத்தனை கர்மகாரியங்களை எல்லாம் அருட்பிரகார சக்தியினாலே தான் நிலைபெறச் செய்கிறோம். எனவே அந்த அருட்பிரகார சக்தியாக இருப்பவள் அம்பாள். அம்பாளினுடைய மெய்சக்தியாக இருக்கக்கூடிய தேவியினுடைய திருவிழாவிலே குடமுழுக்கு பெருவிழா என்பது தனிச்சிறப்புடையது. அந்த சக்தியை எத்தனை வகையாக நாங்கள் கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்கிறோம். இங்கு இடம்பெறுகிற கும்பாபிஷேகம் பெருமாட்டியினுடைய திருவருளினாலே, பெருமாட்டியினுடைய மெய்யழகினாலே, பெருமாட்டியினுடைய அந்த கைங்கரியங்களிலே அம்பாளுக்கு இங்கே இடம்பெறுகிற கும்பாபிஷேகம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கும்பாபிஷேகமாக புனராவர்த்தன கும்பாபிஷேகமாக இடம்பெறுகிறது. ஆனாலும் கும்பாபிஷேகங்கள் பல வகை இருக்கிறது. ஆவர்த்தம் என்று சொன்னால் புதிதாக கட்டப்பட்ட கோவில்களுக்கு செய்யப்படுகின்ற கும்பாபிஷேகம் ஆவர்த்தன கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லுவார்கள். அனாவர்த்தனம் என்று சொன்னால் சிதிலமடைந்த, அதாவது யுத்தத்தினாலோ ஏனைய காரணங்களினாலோ ஆலயம் சிதைவடைந்திருந்தால் புதுப்பித்து செய்யப்படுகிற கும்பாபிஷேகம் அனாவர்த்தன கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லுவோம். புனராவர்த்தனம் அந்தரிதம் என்றால் இது புற வகைகளாலே செய்யப்படுகின்ற கும்பாபிஷேகமாக இருக்கிறது. எனவே பெருமாட்டியினுடைய கும்பாபிஷேகத்தை இந்த நாளிலே கண்ணார கண்டு நாங்கள் தொழுகிறோம் என்றால் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்பர்களே. அன்னையினுடைய மெய்யழகிலே இன்றைய நாள் விசேடமான இந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவிலே இப்போதுதான் அன்னையினுடைய பிரதான கும்பத்தை நாங்கள் கண்ணார கண்டுகொள்ளுகிறோம். இந்த பிரதான கும்பத்தின் ஊடாகத்தான் அங்கே விமானத்தினூடாக பெருஞ்சக்தி இந்த விக்கிரகத்தை சென்றடைகிறது. அதனூடாகத்தான் அன்னையினுடைய மிச்சக்தி எங்களை வந்து சேருகிறது. எனவே அப்படியான திருவருளை தருகிற அம்பாளினுடைய பிரதான கம்பம் இப்போது உள்ளே செல்லுகிற காட்சியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அழகு நிறைந்த தாயை, எங்கள் வாழ்வெல்லாம் வளங்கொழிக்க வைக்கிற அம்பாளை நீங்கள் எல்லோரும் மனதார வேண்டி திருவருளை பொழிகிற பொழுதல்லவா அஷ்டபந்தனம் சாத்தப்பட்டு சிறப்பான பெருவிழாவாக அஷ்டபந்தனம் என்பது ஒரு வகை கும்பாபிஷேகம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுவது போல கோயில்களில் இடம்பெறுவது. அஷ்டபந்தனம் என்றால் 8 மருந்துகள் சேர்க்கை செய்து அந்த 8 மருந்துகள் குறிப்பிட்ட வீதத்திலே குறிப்பிட்ட மந்திரங்கள் ஒன்றை சொல்லி அவர்கள் அதே வெள்ளை மெழுகு, எருமை எண்ணெய், ஜாதி லிங்கம், கொப்பரக்கு, செம்பஞ்சு, குங்குளியம், சுக்கான் பொடி, கல்காபி பொடி போன்றவற்றை ஒன்றாக கலந்து அங்கே அந்த அஷ்டபந்தனத்தை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு உதவியாக இருப்பார்கள். எனவே அப்படியான பேரருள் நிறைந்த திருவருளோடுதான் அம்பாளினுடைய மெய்யழகை நாங்கள் கண்டுகொள்ளுகிறோம். அந்த அளவு தனிச்சிறப்போடு கூடிய பெருவிழாவாக
எம்பெருமாட்டியினுடைய திருவருள் நிறைந்திருக்கிற வேளை இப்போது பிரதான கும்பம் இப்போது இந்த திருவீதியிலே எழுந்தருளி வருகிற வண்ணமயமான திருக்கோலத்தை பார்க்கிறோம். அங்கே எல்லாம் வல்ல அன்னையனுடைய மெய்யழகோடு கூடிய அந்த குடமுழுக்கு பெருவிழாவிலே பிரதான கும்பம் இப்போது உப்பிரகாரத்தை நோக்கி மெதுவாக எழுந்தருளி வருகிறது. அரோகரா, சுழிபுரத்து அம்பாளுக்கு அரோகரா. திருவருள் நிறைந்த பொழுதிலே எல்லா வல்லமையும் தருகிற அன்னையினுடைய பிரதான கும்பம் எழுந்தருளி வருகிற வேளை இப்போது பிரதான வாயு கோபுரத்துக்கான கும்பநீர் சொரியப்படுகிற காட்சி. அரோகரா அரோகரா. ராயகோபுரத்துக்கான கும்பநீர் சொரியப்படுகிறது. குடமுழுக்கு காணுகிறாள் எங்கள் கோபுர நாயகியாள். குடமுழுக்கு காணுகிறாள் எங்கள் சுழிபுரத்து பத்திரகாளி தாய். அங்கே பிரதானமான கோபுரத்துக்கான கும்பநீர் சொரியப்படுகிற அற்புதமான காட்சி. அங்கே செந்தாமரைகளினாலே அந்த கோபுரத்துக்கு அங்கே மலசூவி வழிபாடு செய்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். சிவாச்சாரியாருடைய திருக்கரங்களினாலே, இறைவனுடைய திருக்கரங்களினாலே அங்கே கோபுரத்துக்கான மலர் தூவி கும்பநீர் சொரியப்பட்டிருக்கிறது. குடமுழுக்கு கண்டிருக்கிறாள், குழுவுகளித்திருக்கிறாள். அம்மா பானுயர்ந்த கோபுரம் அண்ணாந்து பார்த்து உன் பேரழகை கண்டுகொள்ள அற்புதமான கோபுரம் அமைந்திருக்கிறது அல்லவா. கோபுரத்தினுடைய மெய்யழகை அடியார்கள் எல்லாம் கண்டுகொள்ளுகிற காட்சி என்ன ஒரு பிரமிப்பான காட்சியாக காலையிலே இந்த அழகு நிறைந்த காட்சியை பார்க்கிறோம் அல்லவா. செய்த புண்ணியம் என்ன அம்மா, எங்கள் காளி தாயே, உன் பாதமலர் தொழ வந்தோம், உன்னை கண்ணார கண்டுகொண்டோம். உன்னுடைய கும்பாபிஷேகத்தை வானுயர்ந்த கோபுரத்துக்கு கும்பநீர் சொரிகிற காட்சியை இந்த ஊன கண்ணினாலே கண்டு தொழுகிற மகா பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா. இந்த எண்ணத்தில் நாங்கள் எடுத்த பிறவி பெருமை இதுவல்லவா அம்மா. பத்திரகாளி தாயே, எங்கள் குலங்காக்கிற அம்மா, இன்னைக்கு குதூகலித்திருக்கிறாய் தாயே. பாருங்கள், இவ்வளவு தூரம் வானம் இருள் சூழ்ந்து கருவுகள் கூடினாடும் மழை இவ்வளவு பொழியவில்லை. அது நம்மை எல்லாம் வாழ்த்தி நிற்கிறது அல்லவா கருட பகவான். உதாரணங்கள் சுழிபுரத்தாளுடைய பத்திரகாளியினுடைய அற்புதம் அல்லவா. இதை அறியாமல் நாங்கள் இருந்துவிட முடியாது. அவள் உலகத்தின் நாயகி அல்லவா, கும்பத்தின் நாயகி அல்லவா, எங்கள் குலந்தாக்கும் தேவி அல்லவா. எத்தனை அற்புதங்களை நாளொரு வண்ணம் பொழுதொரு வண்ணம் நிகழ்த்துகிறாள் இந்த சுழிபுரத்திலே. அவளுடைய அற்புதத்திற்கு வீடுனை இல்லை. அவருடைய அற்புதத்தை சொல்லி வார்த்தைகளினால் மீள முடியாது. அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒவ்வொரு அடியவர்களுடைய உள்ளத்திலும் இருந்து அருளுகிற தாய் அல்லவா எங்கள் சுழிபுரத்து பத்திரகாளியாள். இதனாலேதான் இன்றைக்கு வாரி வாரி நிதிகளை வள்ளல்களாக கொடுத்தோம். அம்பாளுக்கு ஒரு கோவில் அமைய இவ்வளவு நிதிகள், இவ்வளவு கோடி ரூபாய்களை கொடுத்து அம்பாளினுடைய குடமுழுக்கை கண்ணாலே கண்டிருக்கிறோம் அல்லவா. எத்தனை அடியவர்களுடைய கண்களிலே இருந்து அருவி நீர் சொரிகிறது, ஆனந்த கண்ணீர் சொரிகிறது அவளுடைய மெய்யழகை கண்டுகொள்ள. அம்மா வண்ணப்பட்டு படிவழகி, வண்ணப்பட்டு வடிவழகி உன் மெய்யழகை கண்டுகொள்ள இந்த இரண்டு கண்கள் போதாது அம்மா. உலகத்தின் நாயகியே, உடுக்கையின் ஓசையில் உலகமெல்லாம் படைத்தவளே, அண்ட சராசரங்களை ஆளுகிற எங்கள் சுழிபுரத்து நாயகியாளுடைய கோபுரத்தை பாருங்கள். என்ன அழகு, இத்தனை அழகு, குட்டி கிடக்கிறது அவள் பேரழகு. அம்மா பானு என்று பார்க்கிற போது ஆனந்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது, ஆனந்த கண்ணீர் சொரிகிறது அம்மா. அம்மா இந்த காட்சியை கண்டுகொள்ள புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்தோம் அல்லவா. அம்மா உன்னை
போல் ஒரு தெய்வம் இந்த மண்ணுலகில் கண்டதில்லை அம்மா. நீ கோடி வரம் கொடுக்கிற பத்தினி தாய் அல்லவா. அற்புதமான திருக்கோவில் செந்தாமரை. நல்லருளை தந்திடுவாய் குமரையா, நீ நல்லருளை தந்திடுவாய் குமரையா. கொட்டிடவே முருகையா, அக்கினியில் காவடிகள் ஆடி வரும் குமரையா. கெட்டி மேள நாதஸ்வரம் கொட்டிடவே முருகையா, அக்கினியில் காவடிகள் ஆடி வரும் குமரையா. உத்திரத்தில் பூவடியில் காத்திருப்போம் முருகையா, உத்திரத்தில் பூவடியில் காத்திருப்போம் முருகையா. முத்தி தந்து காத்தருள்வாய் வல்ல கோட்டை குமரையா, முத்தி தந்து காத்தருள்வாய் வல்ல கோட்டை குமரையா. வல்ல கோட்டை கோதிலுக்கு காவடிகள் தூக்கி வந்தோம், வல்ல கோட்டை கோதிலுக்கு காவடிகள் தூக்கி வந்தோம், வல்ல கோட்டை நிலை தூக்கி முருகையா. இப்போது பிரதான கும்பம் ஆலயத்தினுடைய ராஜ கோபுரத்திலே அம்பாள் திருக்கதவு முன்னே தன் திருவருளை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறாள். பிரதான கும்பத்திலே அவள் மெல்ல மெல்ல பாத சுவடு பதித்து உள்ளே செல்ல போகிறாள். அம்மாவினுடைய பெருஞ்சக்தி கருமூலத்தை சென்றடைய போகிறது. எல்லாம் சிறப்பாக இடம்பெற்று வேதங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக சிவாச்சாரியார் சொல்லுவாரானால் இயற்கை அதற்கு வழிகோலி காட்டும் என்று சொன்னார்கள். அதனாலேதான் இயற்கைதான் கடவுள்தான் இயற்கை. எனவே இயற்கையாக அந்த வருண பகவான் இந்த மண்ணிலே பொழிந்து இந்த ஆலயத்திலே சிறப்பாக குடமுழுக்கு பெருவிழா இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை பக்தர்கள் படைசூழ நிற்கிற தர்மத்திலே சத்தியமாக அந்த தத்துவத்தை உணர்த்தி இருக்கிறான். எனவே சிறப்பானது ஒரு குடமுழுக்கு பெருவிழா. அம்பாள் குதூகலித்திருக்கிறாள். அதனாலேதான் தேவர்கள் வானுலகத்திலே இருந்து வருண பகவான் மெல்ல மெல்ல மண்ணிலே சங்கமித்திருக்கிறது. இதுபோலும் ஒரு காட்சி காண முடியுமா? இதுபோலும் ஒரு காட்சி காண முடியுமா? எப்பிறப்பு பிறந்தேன் பத்திரகாளி தாயை உன் மெய்யழகு கண்டுகொள்ள என்று எங்கள் மனமெல்லாம் சிந்திக்கிறது அல்லவா? என்ன ஒரு ரம்மியமான பொழுது. காலை பொழுதிலே பட்டி பசுக்கள் எல்லாம் பால் சொரிக்கிற வேளை, பறவை இனங்கள் எல்லாம் அங்கே இறுதியிட செல்லுகிற வேளை. ஒரு முறை பத்திரகாளியை பார்க்க வேண்டும், குடமுழுக்கை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த பறவையினம் கூட ஒரு முறை வந்து வட்டமிட்டு இறைதேடி செல்வதற்கு செல்லுகிறது அல்லவா? இந்த காட்சி என்ன காட்சி? இங்கே இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் ஆடாமல் அசையாமல் இந்த காட்சியை பார்த்திருக்கிறது அல்லவா? ஓரறிவு தாவரம். ஏன் அவ்வளவு ஒரு தனிப்பெரும் கருணையிலே இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய சன்னிதானத்தை அடியவர்கள் எல்லாம் சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் அல்லவா? இதுபோல் ஒரு அற்புதமான காட்சி எங்கே நாங்கள் கண்டுகொள்ளப் போகிறோம்? என்ன தவம் செய்திருக்கிறோம் எங்களுடைய அம்பாளினுடைய இந்த காட்சியை கண்டுகொள்ள? அடியவர்களே, கண்ண வழிபடவி அங்கே காஞ்சிபுர பட்டோடு அங்கே குங்குமம் திலகமிட்டு கருணாருடைய மாந்தரியம் கழுத்திலே இருக்க எத்தனை
தொலைதூரத்திலே இருந்தும் இந்த அற்புதமான காட்சியை எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறாள் அல்லவா. எனவே இப்படியான தாய்க்கு இன்றைய நாளிலே காலை பொழுதிலே ஒரு காட்சி, அதிலும் நல்லதொரு நாள், பாட்குடம் ஏந்தி சிவபெருமானையும் திருத்தேவியையும் வழிபடுகிற நாள், பாலமுருகன் தமிழுக்கு தலைவனான முருகப்பெருமானை வழிபடுகிற நாள் அல்லவா இந்த தைப்பூசம். புதிரெடுத்து நாங்கள் எங்கள் வயல்களிலே இருந்து புதிரெடுத்து அதில் முதல் பொங்கல் பானை வைத்து பொங்குகிற நாள். இந்த நாள் தான் தைப்பூசம் என்று சொல்லுவார்கள். எனவே இந்த பூச நட்சத்திரம் கூடிய சுபவேளையிலே அம்பாளினுடைய கருணையினாலே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியை இன்றைக்கு கண்டிருக்கிறோம் அல்லவா. இதுபோலும் ஒரு காட்சி நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியுமா? அற்புதமான இந்த காட்சியை வழிபடுவோம், அன்னையின் பேரருளிலே திளைப்போம் என்று வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து வெளிவருகின்ற நாள் என்று உங்கள் நேர்முக வர்ணையாளர் அல்வாயு நேசன். வணக்கம். புண்ணியமே நாயகி புவனங்கள் பரிபூரணமான குடமுடுப்பு பெருவிழாவை சிறப்பித்த சிவாச்சாரிய ஏனென்றால் அந்த தூரம் சிறப்பான குடமுடுப்பு
இயற்கையே அதற்கு ஒரு சான்றாக இருக்கிறது. எனவே இப்படியான பெருவிழாவை செய்த அத்தனை சிவாச்சாரியார்கள், திருப்பணி சபை, ஆலய நிர்வாகத்தினர்களால் ஒரு பெருவாரியான